माता की जय। आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भारत, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन। परंतु हमें बड़ी विडंबना के साथ में कहना चाहता है कि जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 567 छोटी रियासतों को मिला के अखंड भारत की स्थापना करने की घोषणा की, परंतु हम बहुत दुख के साथ में कहना चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद में भी 13 महीने 2 दिन के बाद में हमारा भाग्यनगर स्वतंत्र हुआ था। उसमें कुछ महाराष्ट्र का छत्र था, कर्नाटका का छत्र था और पूरा तेलंगाना था। उस समय निजाम का एक ही लक्ष्य था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि अखंड भारत के अंदर ये तुम्हारा शासन मिला दो, परंतु उस विधर्मी का एक ही लक्ष्य था कि मैं अगर मिलाऊंगा तो भी पाकिस्तान के साथ में मिलाऊंगा, भारत के साथ में नहीं मिलाऊंगा। परंतु जब ये मालूम हुआ कुछ विधर्मियों को, तो पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से एक कासिम रिजवी करके आया और उन्होंने रजाकार की एक या मिलिट्री तैयार किया, जिसमें 2 लाख सैनिक थे और 42 लाख इसके निजाम के सैनिक थे। तो वो एक ही कहता था, अगर भारत की सरकार ने कुछ एक्शन ले लिया तो मैं इतने यहाँ पे इतने लाखों करोड़ों में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सिर्फ लाशें रहेगी, उनकी सिर्फ हड्डियाँ रहेगी। एक कासिम रिजवी का चेतावनी था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये बात मालूम हुआ तो JN चौधरी के नेतृत्व में ब्रिगेडियर सोलापुर से इस क्षेत्र में आने से इसको मुक्त किया। 3 दिन तक हरी लड़ाई लड़ी गई, फिर इसको सरेंडर हुआ निजाम और ये अखंड भारत में मिलाया गया। जब दक्षिण क्षेत्र के इसमें निकले हुए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब इस भाग्यनगर के एयरपोर्ट पे उतरे तो यही निजाम 10 कदमों से अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पे हाथ जोड़ते हुए, झुकता हुआ अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के वहाँ जाके उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि इस भारत में मैं पूरे निजाम स्टेट को इस भारत में मिलाना चाहता हूँ, इसलिए ये अखंड भारत बना। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत तकलीफ हुई। कुछ मंत्रियाँ मना बोलते थे, देश के प्रधानमंत्री जो पहले के थे वो भी मना बोलते थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक ही था कि हमारे अखंड भारत में सब रियासतों को मिला के इस भारत को अखंड भारत बनाना है और वो लक्ष्य प्राप्त किया। और हमें आज जो कार्यक्रम करने की जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ हमारे नारायण राव जी ने उस विधर्मी निजाम पे इसी क्षेत्र में इसी जाम ठहरे हैं, यहाँ पे उसके ऊपर बम फेंका था, इसलिए हमें गौरव और हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज हमें 17 सितंबर 2022 का कार्यक्रम इस क्षेत्र में करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी ये जो कार्यक्रम है पूरा 1 साल चलेगा। इस कार्यक्रम का निजाम मुक्त स्वतंत्र अमृत महोत्सव के रूप में पूरे हर गली मोहल्ले स्कूलों में मनाया जाएगा और 1 साल तक कार्यक्रम चलेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। నైజాము విముక్త స్వాతంత్ర్య అమృతోత్సవాలు ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతము, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి కొన్ని జిల్లాలు, కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కొన్ని జిల్లాలు సంయుక్తంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాయి. ఏ సమాజము, ఏ జాతి కూడా తన చరిత్రను మర్చిపోకూడదు. 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి దేశమంతా జాతీయ పతాకం రెపరెపలాడుతుంటే నైజాము రాష్ట్రంలో మాత్రం జాతీయ పతాకం ఎగురవేసేటువంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం ఒకవైపు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకమైనటువంటి భారతదేశ భక్తి భావాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఈ నిజాం రాజు భారతదేశంలో విలీనం కావడానికి అంగీకరించని కారణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజాం రాజుతో పోరాడేటువంటి ఒక సంఘర్షమయ స్వాతంత్ర్యమయమైనటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. రజాకార్ల పేరుతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం మీద జరిగినటువంటి దాష్టీకాలు కానీ, అరాచకాలు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న భాషా సంస్కృతులను అణచివేసేటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నం కానీ
వీటిని ప్రతిఘటించడం కోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జాతి యావత్తు సంఘటితమై ఆర్య సమాజం యొక్క నేతృత్వంలో అనేక దేశభక్తి సంస్థల యొక్క నేతృత్వంలో పోరాటం కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. పోలీసు యాక్షన్ కారణంగా 1948 సెప్టెంబర్ 13వ తారీఖున ప్రారంభమైనటువంటి పోలీసు యాక్షన్ 1948 ఆగస్టు 17వ తారీఖు సాయంత్రమున నిజాము నవాబు శిరస్సు వంచి నిజాము రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేస్తున్నానని ప్రకటించి ఈ తెలంగాణ ప్రజలకందరికీ కూడా స్వాతంత్ర్యాన్ని కలిగించారు. ఇక్కడ అనేక మంది మహాపురుషులు, ఒక నారాయణరావు పవార్, ఒక వందే మాతరం రామచంద్రరావు, బూర్గుల రామకృష్ణరావు, మాడపాటి హనుమంతరావు, కాళోజీ నారాయణరావు, ఒకరేమిటి వేలాది సంఖ్యలో దేశభక్తులైనటువంటి వాళ్ళు నేతృత్వాన్ని వహించి ఇక్కడ సంస్కృతిని, భాషను, ఇక్కడ ప్రజానీకాన్ని సంరక్షించేటువంటి ప్రయత్నంలో సఫలీకృతమయ్యి తెలంగాణ ప్రాంతము భారతదేశంలో విలీనమైపోయింది. అలాంటి నిజాము నుంచి విముక్తమైనటువంటి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన ఈ శుభ సందర్భంగా సమాజమంతా కూడా ఒక ఉత్సవ సమితిలాగా ఏర్పడి సమాజమే ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నది. తెలంగాణ జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకమే ఈ సంవత్సరం పాటు వేడుకలు జరుపుకునేటువంటి ఒక బృహత్తరమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది ఒక మతానికి కానీ ఏ విధమైన వ్యతిరేకం కాదు. ఇది భారతదేశ స్వాతంత్ర్యము ఎంత మహత్తరమైనటువంటిదో, నైజాము రాష్ట్రం యొక్క విముక్తి కూడా అంత సకారాత్మకమైనటువంటి దేశభక్తితో స్వాతంత్ర్య ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సమాజము ఈ సంవత్సరం పాటు ప్రజలను చైతన్యపరచాలి, చరిత్రనంతటినీ కూడా తెలియచెప్పాలి, చరిత్ర నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి, చరిత్రలో జరిగినటువంటి తప్పిదాలు మళ్ళా జరగకూడదు. ఈ అనుభవాలన్నింటినీ కూడా భవిష్యత్తుకి బాటలుగా వేసుకుని భారతీయ సమాజాన్ని, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రజల యొక్క సుఖ సంతోషాల కోసం, ప్రజలకు బంగారు బాటను నిర్మాణం చేసే విధంగా సమాజం తయారు కావాలి, సమాజం ఆలోచన చేసుకోవాలి, సమాజం బాటలు వేసుకోవాలి, సమాజము సంఘటితంగా దేశం కోసం జీవించాలి. నేషన్ ఫస్ట్, ఇండివిజువల్ నెక్స్ట్ అనేటువంటి ఒక దేశభక్తి భావనతో ముందుకు వెళ్ళే విధంగా సమాజాన్ని చైతన్యపరచడమే ఈ ఉత్సవ సమితి యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశము. ఆ విధమైన దేశభక్తి భావాలతో ఉత్సవ సమితి ముందుకు పెడుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. జై భారత్.